Hola banda, ¿cómo están? Seguimos probando los modos historia de los distintos personajes. Y vamos a ver quién sigue. La última vez vimos a Launcher. También es un personaje a larga distancia. Y que si sabes medir bien tus distancias, pues puede ser muy ventajoso. Ahora vamos a coger de este lado. Vamos con el Inquisidor. La Inquisidora. A ver. Random. Vale. Ya nos enfrentamos en algún momento contra ella. Y pues utiliza su alabarda. Parece que tiene gran rango. Quién sabe si tenga ataques a distancia, pero vamos a ver. Es rápida. Es el ataque normal. Abajo y arriba. Ok, a ver. Ok. Abajo, bien. Eso es todo. El ataque normal. Ahora vamos al ataque mediano. Ok. Vale. Es muy buen ataque por arriba. Miren, también da el... Basta. Está bien. Esto me late que puede dar. Sí. Ajá, ese está bueno. Miren ahí. De lujo. Hagas ataque mediano por abajo. Bien. Supongo que puedes combinar arriba o abajo. ¿Sí? Los dos primeros. De lujo. Vale. Sí, como que se despega un poquito, ¿eh? No tiene gran rango, ¿eh? Unos dos cuerpos a lo mucho. Bien. Vamos ahora con el ataque de habilidad. Este ataque normal. Este sí ya tiene gran rango. Y eleva, supongo. Pero no deja saltar después. Vale. Ese es ataque neutral. Ataca hacia atrás. Que lanza como una especie de aceite. Sí. Ataque hacia adelante. Ah, es un dash, Está bueno su dash. Ah, puede levantar. Ok. El dibujo. Va. Adelante eso. Vamos con el dash. Ese todavía no era, pero bueno, ya lo sé. Ok, adelante y eso. En el aire. En el aire ataque de habilidad. Un corto más rápido es este. Yo supongo. Pero está bien largo ese ataque, ¿eh? Puedes controlar bien los ataques de salto con este. Está bueno, Bueno, nada nos falta ataque agachado. Ah, es un gancho. No me deja saltar, No me deja saltar. Vale, se lo tiene. Supongo que puedes hacer esto. Bien. Uno más sencillo. Vale. Debe saltar y pegarlo, Vale, bien, está bien. Ahora ataque de habilidad. Pero con poder. Vamos a ver. Ataque normal. Ah, ok. Supongo que le echas el aceite y después le echas el... Uy, será otro. Es hacia atrás con el ataque de... Miren cuánto baja. Se gasta toda la magia. El ataque hacia adelante. Entonces para eso es prenderlos con esta y después. Hola. Pues otra vez. A ver, nos prendemos. Venga. Y hacia adelante pues ya lo veo. Okay, entonces echamos la pócima. A ver. Está. Fuego. Yo siempre es recomendable como que yo creo prenderlos y después.
Bien, ya vamos a... Nada más falta el agarre. Ok. Bueno, pues vámonos. Modo historia. Ojalá sea rápido. Como el de la... Vale. 최초의 bueno, 우주. vamos. 그곳에서는 위대한 의지에 반하는 이들로 인해 하나의 우주가 여러 조각으로 나뉘게 되는 대균열이란 사건이 발생하고, 대균열로 인해 나뉘어진 플레인들은 시간이 흐름에 따라 다양한 모습으로 변해간다. 대균열이 발생한 자리에서 탄생한 세계, 플레인 더 게이트. 플레인 더 게이트의 특성상 이곳에서는 공간의 제약을 뛰어넘는 기술들이 일찌감치 발달하였고, 플레인 내의 교류 또한 자유로운 분위기가 형성되었다. 그런데 플레인 더 게이트에서 이상한 일이 일어난다. 서로 다른 플레인을 이어주던 더 게이트의 에너지가 알 수 없는 이유로 힘을 잃어버린 것이다. 플레인을 넘어온 존재들은 대부분 힘을 잃고 소멸되거나 본래의 플레인으로 강제로 돌아가는 상황에 이르렀고, 마법이나 워프 포탈같이 서로 다른 세계들을 연결해주던 기술들은 일제히 작동을 멈췄다. 사람들은 이 사건을 문이 닫힌 날이라고 이름 붙였다. 그렇게 희미한 기억마저 잊혀질 무렵 아라드 대륙에는 뭔가라는 이름이 등장한다. 뭔가는 대륙 곳곳에 흩어져 있는 과거의 워프 포탈들을 찾아다닌다. 문이 닫힌 날 이후 기억 속에서 잊혀진 워프 포탈들은 원더라는 이름으로 불리며, 뭔가들에 의해 잃었던 힘을 되찾고 다른 세계와 연결된 통로들이 다시 열리게 된다. 괜찮으십니까? 괜찮아요. 심판관님, 아무리 위장자라고 해도 이들도 한때는 누군가의 가족이었던 이들. 굳이 이렇게까지 해야 할 필요가... 사제님, 신께서는 신도들을 사랑으로, 회개자를 자비로 통치하시지만 그릇된 것들 또한 두려움으로 통치하십니다. 그것을 위해 이단 심판관들에게 도끼와 불꽃이 주어지는 것이죠. 하지만... 그나저나 이런 깊은 지하까지 절 찾아 내려오신 이유가 있으실 텐데요. 주교님께서 자매님을 찾으십니다. 주교님께서? 찾으신다는 말을 듣고 왔습니다. 안토니오 주교님. 어서 오세요, 자매님. 헌데 그 그름은... 지하 감옥에서 신의 길을 벗어난 이들을 단죄 중이었습니다. 혹시 제게서 좋지 못한 악취가 나더라도 양해 부탁드립니다. 아, 신벌을 대행하는 중이셨군요. 악취라니요? 그럴 리가요. 신께 닿는 길은 언제나 좁고 험난한 법이지요. 이해해 주셔서 감사합니다. 자매님을 이렇게 뵙자고 한 것은 다름 아니라 한 가지 부탁을 드리고자 해서입니다. 부탁이요? 요즘 아라드 대륙 전역에 나타난 원더의 일로 교단이 시끄러운 것은 자매님도 아시겠지요. 물론입니다. 레미디아 바실리카에서도 이에 관해 협조를 요청하는 사안이 왔다고 들었습니다. 협조 서한이라. 그렇죠. 자매님께서는
바실리카에 대해 어떻게 생각하십니까? 무슨 말씀이신지. 메이가 대주교님이 계신 레미디아 바실리카는 잘못된 길에 빠진 이들도 교화할 수 있다는 태도를 고수하고 있지요. 악의 세력을 단죄하는 데 가장 앞장서는 이단 신문소 내에서는 이에 따른 불만도 있는 것으로 알고 있습니다. 바실리카에서 추구하는 자비와 사랑 또한 신께서 통치하는 방식이죠. 하지만 공포와 두려움으로 그릇된 것들을 다스리는 것 또한 그분의 방식. 주어진 도끼와 불꽃으로 신벌을 대행하는 이단 심판관들의 방식 또한 분명히 필요한 것이라고 생각합니다. 비록 그것이 피와 그을음으로 가득한 길이라도 말입니까? 물론입니다. 죽어 지옥에 가더라도 그곳에서 신벌을 대행해야 하는 것이 저희의 운명이니까요. 역시 듣던 대로 굳건한 믿음을 가지고 계시는군요. 자매님의 신앙을 떠보듯 시험한 것을 용서해 주십시오. 자매님이라면 이 이야기를 안심하고 말씀드릴 수 있겠군요. 어떤... 사실 얼마 전 이상한 꿈을 꾸었습니다. 난생 처음 보는 우주 속을 떠다니는 것 같은 신기한 구조물 안에서 눈부신 빛에 휩싸여 있는 꿈이었지요. 눈부신 빛이라면 설마... 예, 어머니의 뱃속에 있을 때처럼 온몸을 따뜻하게 감싸는 빛이었습니다. 레미디오스께서... 저를 감싼 빛에서는 최근 원더가 나타났다는 벨마이어 공국으로 가 원더에 대한 조사를 하라는 목소리가 들려왔습니다. 그리고 그 적임자로 자매님을 지목하시더군요. 제가 그런 막중한 임무를 짊어질 자격이 있을까요? 신의 불꽃에 가장 가까이 있는 자매님이 아니라면 누구도 하지 못할 것입니다. 자매님이라면 신의 길을 가로막는 악한 기운을 가진 이들을 한눈에 알아볼 수 있을 거라고 하더군요. 마치 계시를 받은 이들이 위장자들을 알아보는 것처럼 말입니다. 악한 기운이라... 피와 단죄로 가득한 길이 되겠군요. 그렇습니다. 괜찮으시겠습니까? 신의 영광을 위해서라면 언제든 도끼를 들 준비가 되어 있습니다. 자매님의 헌신에 감사드립니다. 언제든 출발하실 수 있도록 여정에 필요한 준비는 미리 해두었습니다. 그럼 지체할 필요가 없겠군요. 지금 바로 출발하겠습니다. 노파심에 하는 말이지만 이 이야기는 아직 레미디아 바실리카에는 알리지 않은 상태입니다. 그 이유는 자매님께서도 짐작하시겠지요. 어설픈 자비가 그대의 눈을 가리지 않길. 모든 것은 신의 뜻을 위해. 신의 뜻을 위해. 여기가 핸던마이어, 벨마이어 공국의 수도입니다. 소문대로 온통 하얀색 건물들로 가득하군. 원래라면 대주교님께 먼저 보고를 드리고 정식 조사 절차를 밟아야겠지만 안토니오 주교님의 말씀대로라면 바실리카와는 별개로 조사를 진행해야겠지. 기분 탓인가? 위장자를 알아보는 것처럼 한눈에 알아볼 수 있을 거란 주교님의 말씀이 정말이었군. 흑요정?
수주의 가문들을 섬긴다는 쿠노이치인가? 어떻게? 분명 기척을 완전히 죽였을 텐데. 발소리야 죽일 수 있을지 몰라도 품고 있는 사악한 기운은 결국 드러나기 마련이지. 그나저나 대낮에 이렇게 사악한 기운이 광장 한복판을 돌아다니게 놔두다니. 바실리카는 도대체 뭘 하고 있는 거지? 무슨 소리야? 사악한 기운? 난 단지 주군의 명에 따라. 구차한 변명 따윈 듣지 않겠다. 신의 불꽃으로 정화시켜주마. 역시 교단의 2단 심판관답게 귓구멍이 꽉 막혔구나. 내게도 똑같은 기운이 느껴지는 것은 모르고 있나 보지? 뭐? 건방진. 더 이상 신의 이름을 더럽히지 마라. Pues por fin mandábamos con la Kunoichi. Tiene movimientos muy básicos, pero que te hacen más fácil el encadenamiento de combos. Como esto. Vean eso. Este combo es súper sencillo. No se diga si le metes esto. Vámonos. Con la pura bombita de todo. Nos vemos en un rato. 그릇된 것 두려움으로 통치하시리. 뭐지? 사악한 기운이 갑자기 하나도 느껴지지 않아. 방금의 전투로 사악한 기운이 정화되기라도 한 걸까? 거기 무슨 소란이냐? 이런. 여기서 공국의 병사들에게 발목 잡히면 바실리카에도 이 소식이 전해질 거야. 저 녀석을 좀 더 추궁하지 못한 건 아쉽지만. 운 좋은 줄 알아라. 원래대로라면 2단 심판소의 지하 감옥으로 널 끌고 가야겠지만 신의 자비에 감사하도록. 거기서! 어찌어찌 따돌린 건가? 설마 공국에서 병사들에게 쫓기는 신세가 될지는 몰랐군. 역시 신의 뜻을 따르는 일에 평탄한 길은 없는 건가? 저런 곳에 문이? 그렇군, 술집으로 통하는 통로인가? 뒷골목의 술집이야말로 별의별 모험가들이 모이는 곳이라고 들었는데. 내키진 않지만 원더에 대한 정보를 얻기에는 저기보다 제격인 곳도 없겠군. 어서 오세요. 손님? 그쪽은 눈썰미가 좋은 손님이로군. 그쪽 문은 가게에 뺀질나게 드나드는 놈팽이들도 좀처럼 발견하지 못했는데 말이야. 한잔 하시겠어요?
술은 됐고 우유나 한 잔 부탁드립니다. 이왕이면 따뜻하게 데운 걸로요. 역시 재미있는 손님이로군. 그런데 대낮에 뒷골목의 술집에서 혼자 우유를 마시는 프리스트라니. 내가 모르는 사이에 데운 우유가 이단으로 지목되어 없애기로 결심한 건가? 위험한 농담은 그만둬요, 카라카스. 그러다 끌려가고 싶지 않다면? 보아하니 바실리카 소속은 아니고 멀리서 오신 분 같은데. 그쪽도 무언가 조사를 나오신 건가요? 조사? 저 말고도 이곳을 찾는 프리스트들이 있었습니까? 최근에 그런 적이 몇 번 있었어요. 프리스트들이 이런 곳을 찾는 건 드문 일이니 아무래도 기억에 남았죠. 아, 그렇군요. 프리스트들이라 레미디아 바실리카에서도 무언가 눈치채고 움직이기 시작한 걸까? 주문하신 음료예요? 감사합니다. 대놓고 묻진 않았지만 교단의 프리스트들은 하늘성에 나타났다는 원더에 대한 소문을 들으러 온 것 같더군. 당신도 그쪽에 관심이 있나? 하늘송에 원더가 나타났습니까? 소식이 꽤 느린 편이었군. 이런 정보는 원래 맨입으로 알려주는 게 아닌데. 공공연한 비밀 가지고 그렇게 선심 쓰는 척하지 말아요, 카라카스. 시우시야, 정말 너무하는군. 하늘섬에 원더가 나타났다는 소문 때문에 얼마 전부터 모험가들이 이곳으로 몰려들고 있어요. 이런 뒷골목의 술집마저 손님이 늘어난 걸 느낄 정도니까요. 물론 정작 하늘섬의 출입은 공국의 병사들이 통제하고 있어 그 진위를 확인할 길은 없지만 역시 자네도 하늘성의 원더를 조사하러 온 건가? 제국의 2단 신문소에서까지 사람을 보낼 정도라니. 여러 정황상 소문은 사실이라고 봐야겠지. 아, 혹시 이곳에 온 모험가들 중에 악한 기운에 사로잡힌 이들은 없었습니까? 안타깝지만 우린 그쪽처럼 계시를 받은 이들이 아니라서요. 위장자의 기운을 감지하는 능력은 이보게. 물론 대부분의 모험가 녀석들이 조금 험악하게 생기긴 했지만 그런 기운을 받아들여 사용할 정도로 나쁜 녀석들은 아니라네. 아니요. 그런 게 아닙니다. 물론 저는 위장자처럼 한눈에 알아보긴 했지만 그와는 조금 다르고 적 보기에도 사악한 기운이 드러나는 자네 갑자기 왜? 당신들은 저 사악한 기운이 느껴지지 않습니까? 방금까지 제가 얘기한 그 기운 말입니다. 누구를 말하는 거죠? 다른 이들은 저 기운을 느끼지 못하는 건가? 그렇다면 어째서 내게만? 이제야 이쪽의 의지를 느낀 건가? 반응이 꽤나 느리군. 아무래도 아직 의지를 많이 모으지 못한 모양이야. 생각보다 시시할 수도 있겠는걸. 상관없다. 그래, 그렇게 나와야 재미있지. 저 두 사람 분위기가 심상치 않네요. 이거 이번엔 교단의 배상금을 청구해야 하려나? Creo que este va a ser un modo historia más largo, anda. Cada vez los diálogos son más largos.
Pero bueno, algún día se acabarán. Y ya quiero empezar a jugar en línea, a ver cómo está la banda. Attract a new challenger. Round 1. Fight! Perfecto. Venga, venga. Round 2. Fight! Vale. Vamos un rato así. First player win! 이봐, 계절한 건가? 진짜 나까지 의식이 흐려지는군. 그나저나 이 녀석의 의지는 그렇군. 상대에게 흡수된 건가? 또다시 사악한 기운이 사라졌어. 방금 전투의 패배로 정화된 건가? 하지만 그렇다고 해도 악한 기운을 품고 있던 자. 이대로 두고 가기엔 마음이 걸리는데. 어? 왜 그런 눈으로 쳐다보지? 뭔가 부탁할 게 있다는 표정인데. 이자의 신병을 레미디아 바실리카에 인도해 주실 수 있겠습니까? 어째서 내가 교단의 프리스인 자네가 가면 될 일을? 교단의 이름으로 부탁드립니다. 다른 사람들의 일에 별로 끼어들고 싶지는 않은데 아무리 자네 덕분에 재미있는 싸움 구경을 했다고 해도 말이야. 이 증표를 함께 전달해 준다면 가게의 배상도 함께 받을 수 있을 겁니다. 뭐해요, 카라카스? 어서 받지 않고. 그건 그렇고 이제 자네는 어디로 향할 셈인가? 빛은 언제나 어둠이 있는 곳을 비추는 법이죠. 이봐요, 괜찮습니까? 도대체 누가... 도망쳐! 이러다 또 폭발이... 폭발? 이게 무슨... 이건 마력장? 당신의 작은 불꽃이 가는 길을 비춰주소서. 사악한 기운이 느껴져. 이 위쪽인가? 이번엔 성공인가? 폭약을 이 정도로 쏟아 부었는데도 멀쩡하다니. 원더라는 건 도대체 뭘로 되어 있는 거야?
역시 아래에서부터 느껴졌던 사악한 기운은 당신의 것이었군. 응? 사악한 기운이라고? 이봐, 무슨 오해가 있는 것 같은데. 이크, 성격 급한 아가씨로군. 이단 심판관? 바른 대로 말해라. 여기서 무엇을 꾸미고 있었지? 하, 그건 또 무슨 뚱딴지 같은 소리야. 여기까지 와서 위장자를 물리치는 프리스트 연극이라도 하려는 건 아닐 테고. 보아하니 벌써 의지를 지닌 이들을 몇 쓰러뜨리고 그들의 의지를 흡수한 것 같은데 정말 아무것도 모르는 건가? 의지? 그게 무슨 소리지? 난 그저 네 녀석의 사악한 기운을 쫓아 여기까지 왔을 뿐이다. 됐어. 여기까지 모르고 왔다면 굳이 복잡하게 설명해 줄 건 없겠지. 아무리 의뢰 때문이라지만 교단의 프리스트들과 척을 지고 싶지는 않은데. 이쯤에서 서로 못 본 척하고 지나가는 건 어떨까? 진심일까? 일단 저기는 느껴지지 않는데. 원더를 이용하려면 어찌됐든 의지가 필요하긴 하겠지만 꼭 그 상대가 당신일 필요는 없으니까. 무슨 말인지는 모르겠지만 순순히 꼬리를 내린다고 해도 악은 악. 못 본 척 그냥 지나쳐보낼 수는 없지. 이래서 원칙주의자들은 피곤하다니까. Venga, banda, por fin otra pelea. Con la Inquisidora es Me estoy acoplando bien, Lástima que sus ataques, los especiales, sacrifican mucho mana, 이 정도야 뭐 제법인데. Hijo. 제법인데. 이 정도야 뭐. Ya. 이 정도야 뭐. 제법인데. Acabó. 이 정도야. 당신은 가벼워. 제법인데. 불발탄이었나? Mucha guardia pone este canijo. 제법인데. Hijo. 가벼워. 이 정도야 뭐 제법인데. Aunque el ataque fuerte ese, la ruleta no la agarras, Es el counter, Vale, queda. Ahora dos bandas. 경우야, 또 두려워하라. 이건 사악한 기운?
어째서 이런 기운이 나에게... 아, 그렇군. 패배한 자는 바로 탈락이라는 건가? 너무 매정한 걸. 그게 무슨... 역시 그쪽의 의지에 원더가 반응하는군. 이것이 원더? 이렇게나 사악한 기운이라니. 네 녀석의 사악한 기운 정화된 건가? 정화? 뭐 그렇다고 치지. 어차피 내가 무슨 말을 한다고 해도 당신이 받아들이기는 힘들 테니까. 사악한 기운을 쫓는다고 했지. 그러면 원더를 조사해보는 게 어때? 네가 말하지 않아도 그럴 참이었다. 무슨... 캡틴, 저길 봐요. 원더가... 막수사, 몇백 년 동안 잠잠하던 원더가 갑자기 왜... 원더가 뭔가 뱉어냈어요. 나탈리아, 멈춰! 그래 나탈리아, 일단 그 검은 집어넣고 대화로 해결해보자고. 교단의 프리스트인가? 일단 제국군은 아닌 것 같은데. 여긴 하늘 위? 난 방금 전까지 분명 하늘성에... 하늘성? 벨마이어 공국의 하늘성에 원더가 나타났다는 얘기는 들었지. 여긴 세인트 호닐세, 베이모스와 나란히 하늘을 나는 배에 대해서는 한 번쯤 들어본 적이 있겠지. 아무래도 하늘성의 원더와 이곳이 연결되어 있었나 보고. 원더? 이걸 통해서 제가 여기로 왔다는 말입니까? 몰랐나? 본래 원더의 역할이 그것인걸. 물론 최근 몇백 년간은 원더들이 잠잠했었지만 말이야. 그나저나 이걸 어쩐다. 이 기운은... 악의 기운 또 찾았다. 악의 기운? 모른 척 잡아대봐야 소용없다. 네 녀석에게 느껴지는 그 기운이야말로 반박할 수 없는 증거니까. 교단의 프리스트인가? 굳이 오해를 풀어줄 필요는 없을 것 같군. 어디서 얻은 건지 모르겠지만 그 사악한 기운을 정화시켜주마. 마음대로 해보시지. 그럴 만한 실력이 있다면. 이바들, 싸우는 건 좋지만 기왕이면 선체에 피해를 주지 않으면 좋겠는데 말이야. Vaya, una pelea más rápida por lo menos. Vamos contra el Grappler, banda. Aquí yo creo que tenemos pues, la ventaja. Somos rápidos y los combos son cercanos. Si nos hace parry, pues le valimos. Queda vendida, con la elevación.
se la pasa agarrándose, cabrón. Vale. 경외하고 또 두려워하라. First player win! 둘 다 대단하군. 선체에 피해가 없는 게 기적일 정도야. 캡틴, 너무 속 편한 소리 하고 있는 거 아니에요? 아, 그렇지. 이제 저 둘을 어쩐다. 어쩔 거예요, 캡틴? 둘 다 배 밖으로 던져버릴까요? 나탈리아, 좀... 마음 같아선 당장이라도 내리게 해주고 싶지만 문제는 하필이면 지금 날고 있는 곳이 제국의 하늘이란 거야. 이곳에선 우리도 마음대로 배를 내릴 수 없단 말이지. 그래, 이왕 이렇게 된 거 우리 레지스탕스에 들어오는 건 어떤가? 소속 때문에 곤란하다면 자네를 내려줄 수 있는 곳까지만이라도 함께. 동료 영입도 좋지만 교단의 프리스트에게 무슨 소리를 하는 거예요, 도대체? 이건 또 무슨... 원더가 또 내게 반응을? 그렇군. 내가 흡수한 저자의 사악한 기운 때문인가? 아무래도 자네의 기운에 원더가 반응하고 있는 것 같고, 저 너머로 보이는 풍경은 분명 천계 같은데? 천개? 그 이야기로만 전해지는 미드로션 위의 세계 말입니까? 그래, 단순히 이야기 속의 세계가 아니야. 지금은 천계로의 통로가 모두 막혀있지만 예전에는 두 세계가 서로 교류하기도 했다고 전해지지. 천개라. 저 원더라는 구조물이 사악한 기운을 가진 이들을 끌어모으는 건가? 그렇다면 저걸 계속해서 따라간다면 어쩌면 천개에도... 이봐, 거기로 들어가려는 건가? 잠시였지만 신세를 졌습니다. 빛의 가호가 그대들과 함께하게. 사라졌어요. 도대체 뭐가 어떻게 돌아가는 건지 모르겠군. 그나저나 저 자네는 어쩐다? 여기가 천개. 대단하군. 아라두와는 완전히 다른 세계 같다. 이 기운은... 이런, 저쪽도 눈치를 채버린 건가? 아쉽네. 이왕이면 눈치채기 전에 먼저 기습하고 싶었는데 말이야. 그런데 그 복장, 너 이곳 사람이 아니구나. 아랫세계에서 온 건가? 아, 그렇군. 굳이 얘기하지 않아도 돼. 딱 봐도 어떤 여정을 밟아왔는지 알 것 같으니까.
의지를 차지하기 위해 많은 이들과 싸우고 또 그들의 의지를 흡수해왔겠지. 미안하지만 그 의지는 이제 내게 양보해줘야겠어. 꼬마? 누구 보고 꼬마라는 거야? 그 말 당장 취소해! 그래, 내가 실수했군. 당연하지. 감히 누구... 악을 행하는 모습에 일반적인 잣대를 들이댈 수는 없지. 그것이 아주 늙은 노인의 형상이건 어린아이의 형상이건 그 모습에 현혹되지 않고 도끼와 불꽃으로 정화할 뿐. 그런다고 누가 겁먹을 줄 알아? 귀찮게 병사들이 몰려오기 전에 얼른 붙어보자고! Bueno, pues ¿quién sigue? Ojalá y este ataque más, a diferencia del grappler que se la puso poniendo guardia. Sí, con la inquisidora sí es así como estar atacando todo lo que pueda, todo lo que pueda. Vale. Round 2. Fight! 간단한 에브리 아웃! 간단한데? 간단한데? 꺼져버려! 간단한데? 이 정도! Vámonos. Y... 이쪽이다! Vale. Nos vamos en 20 minutos, banda. 두려움으로 통치하신 First player win! 전개에도 원더들이 나타난 건가? 그렇다는 건 이곳으로 사악한 기운을 가진 자들이 모여든다는 거겠지. 가야 할 곳이 정해졌군. 세상에 보이는 자들은 없군. 사악한 기운도 느껴지지 않고. 오랜만에 휴식인 건가? 그나저나 바다 위를 달리는 열차라니. 청계는 마법이나 종교 대신 과학기술만 발전한 모양이야. 아무리 수백 년간 교류가 끊겼다고는 했지만 이 정도로 다른 문명일 줄은.
뭔가 날고 있어. 이쪽으로 향하는 건가? 아니, 이게 무슨 난리래? 해적놈들의 습격인가? 바칼? 저건 드래곤? 이전과는 비교도 안 될 정도로 사악한 기운이 느껴지는군. 의지를 가진 자 찾았다. 수고했어, 아스트라. 이봐, 그만 이쪽으로 나오는 게 어때? 어차피 너 말고 다른 사람들에겐 관심 없으니까 말이야. 역시 악한 자들을 정화하는 일에는 밤낮이 없군. Venga, otra pelea más rápida. Hay que buscar la forma de atacar con esta inquisidora porque ponen guardia de todos modos, como es rápida, pero entonces tienes que estar variando entre ataque aéreo, ataque para abajo, para arriba. Puta, qué buena. Como estaba. Buena. Vale. Adentro. Bien. Uy. Eso. No tardamos. 경외하고 또 두려워하라. 이걸로 한숨 돌리는 건가? 나리! 감사합니다요, 나리! 하늘에서 갑자기 나타난 용족을 이렇게 멋지게 물리치시다니! 나리께서는 전설로 내려오는 마이스터의 후손임이 틀림없습니다요! 아닙니다. 좀 그런 사람이... 벨은 비록 해상 열차나 관리하는 보잘것없는 관리지만 목숨을 구원받은 은혜는 갚아야 한다는 것 정도는 알고 있습죠. 이 은혜를 어떻게 갚으면 될지. 젤바라는 곳에 빠르게 가려면 어떻게 해야 합니까? 이 열차는 더 이상 젤바로 향하지 않습니다요. 얼마 전에 젤바에 원더라는 것이 나타난 후로는 노선을 죄다 바꾸라는 명령이 내려와서 하지만 제가 누굽니까? 열차법이라면 어릴 적부터 누구보다 많이 먹었다고 자부하는 보네거트가의 벨은 아닙니까? 군용으로 쓰이는 노선을 몰래 이용한다면 가능합니다. 가능하고 말고요. 부탁드립니다. 나리, 슬슬 도착합니다요. 감사합니다.
이게 젤바의 원더? 기다리고 있었습니다, 자매여. 당신은 레미디아 바실리카의 형제님, 어째서 이런 곳에? 아마 자매님과 같은 이유일 겁니다. 대주교님의 부탁을 받아 자매님처럼 원더와 의지를 가진 이들을 쫓아 이곳까지 오게 되었죠. 바실리카도 이 악한 기운에 대해서는 이미 알고 있었군요. 그런데 어째서 형제님에게서 사악한 기운이 느껴지는 것입니까? 어느 날 기도를 드리던 중 다른 이들이 의지라 부르는 이 기운이 몸 안에서 느껴지게 되었습니다. 이 기운을 지니고 있기 때문인지 다른 이들이 지닌 의지를 포착하고 알아볼 수 있게 되었죠. 하지만 이것은 악인들이 지니고 있던 기운. 신의 대행자인 우리가 그들로부터 회수하고 정화해야 할 악한 기운이지 의지라고 부를 만한 것이 아닙니다. 글쎄요, 이곳까지 오며 의지를 지닌 많은 이들과 부딪혔지만 그들이 특별히 악인이라는 생각은 들지 않더군요. 그게 무슨 말씀이십니까, 형제님? 저희의 사명은 악을 멀리하고 신벌을 대행하는 것. 물론 신께서 자비로 통치하신다고는 하나 분명히 드러난 악마저 감싸주라고 하시지는 않았습니다. 오히려 그들과 마주하고 제 안에서 솟구친 호승심 때문에 제가 그들을 맹목적으로 적대하지 않았나 하는 의구심이 생겨나더군요. 혹시 자매님께서는 그런 것을 느끼지 못하셨습니까? 그럴 리가요. 전 역시 안토니오 주교님의 우려가 현실이 되었군요. 어설픈 자비가 형제님의 눈마저 가려버린 것 같습니다. 이대로라면 그 사악한 기운에 물들어버리는 것도 시간 문제겠군요. 잠깐, 지금 설마 무슨 짓을... Bueno, pues nos lo veremos con el Cruzeiro. Parecer eso era como su compi. Y ahorita por diferencias al final. Pues pasa lo mismo. Oh, qué buena. Buena la pelea. 어딜 보시는 겁니까? Tiene parry este güey. Ese bicho que lo mataban,
또 두려워하라. First player win! 자매님, 늦지 않았습니다, 형제님. 방금 뱉었던 악한 말들을 지금이라도 뉘우친다면 신께서도 당신의 허물을 덮어주실 겁니다. 빛과 생명의 신이시여, 저희의 오만함을 용서하소서. 이건 여긴 안토니오 주교님이 말씀하셨던 축하해요, 레미디오스의 작은 불꽃이여. 수많은 위기와 적들 앞에서도 당신의 의지를 꺾지 않았군요. 진심으로 감탄했어요. 당신은 미천한 작은 불꽃이 신의 사자를 뵙나이다. 고개를 드세요. 당신은 존중받을 만한 자격이 충분하니까요. 하지만 오래전부터 당신을 지켜봤어요. 당신이 지닌 그 의지. 지하 감옥에서 위장자들을 고문하던 모습과 굳건한 신념. 그리고 당신이 해야 할 역할을 잘 수행해줬죠. 제가 기대한 것 이상으로도요. 정말 수고가 많았어요. 이제 당신이 악한 이들로부터 회수한 그 의지를 저에게 넘겨주시겠어요? 그것은 이 세상에 존재해서는 안 될 악한 기운, 신의 이름을 빌어 정화하고 소멸시켜야 마땅하니까요. 기꺼이. 그런데 신의 사자께서는 왜 그들과 같이 이 기운을 의지라고 부르시는 겁니까? 이래서 눈치 빠른 인간들은 싫다니까. 교단의 늙은이들과는 다르게 조금만 방심해도 금방 경계해버리잖아? 이왕 속을 거라면 마지막까지 아무것도 모르는 편이 좋았을 텐데. 그렇지 않아요? 사자님, 이게 무슨... 이 정도 의지라면 그분을 충분히 부를 수 있겠어요. 아직 의지가 조금 남아있네요. 그 자그만 의지의 씨앗은 본래 그대의 것. 고생한 대가로 그것마저 빼앗지는 않을게요. 이건...
어째서 위대한 의지께서 응답하시지 않는 거지? 설마 내가 그분의 의지에 반하는 행동이라도? 나를 부른 것이 그대인가? 그렇군. 그대가 지니고 있는, 그리고 그대가 대변하고 있는 그 작은 의지는 이곳 차원 더 게이트의 의지. 수많은 플레인 속에서 더 게이트가 남아있을 가치가 있을지 그대의 의지를 통해 시험해보겠다. Bueno, vamos con el jefe final. El último guerrero. The Seeds attract a new challenger. Round 1. Fight! 컷! 단지 컷! 소용없다. 정. 컷! 나가보게. 단지 컷! 심판한다. Está. Qué buena. Otra vez. Vale. Creo que la mejor estrategia es con la llamita. Lanzarla. Está adivinando los saltos, Vámonos. Y me la cambió. Round 3. Fight! Hijo, ya valió. Vale, primera vez que me matan, 돌아가시게. The Seeds attract a new challenger. Round 1. Fight! 값없어.
ser con llamitas, ¿no? Ah, qué pedo. Vale, banda. 경외하고 또 두려워하라. 인간 따위가 어떻게 그분의 의지를... 네메르, 당신은 이곳 더 게이트에 너무 큰 관여를 했소. 어째서... 아니야, 모든 것은 그분의 뜻을 따라서... 지나친 지혜가 그대를 눈멀게 했군. 의지를 가진 이들의 운명은 그들의 손으로 정해질 것이오. 그대의 의지를 기억하겠네. 빛과 생명의 신이시오. Pues bueno, banda, eso fue todo del Inquisidor. Ahora revisamos que hayamos terminado. Eso es todo, ya tenemos todos estos. Pues bueno, banda, nos vemos en el próximo video. Adiós.